Sebelum kita ada, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah merindukan kita. Jauh sebelum kita ada, baginda Rasul sudah menganggap kita sebagai saudaranya. Lalu pantaskah kita kemudian meletakkan kecintaan kita kepada selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ibn Abdullah wa Fatimah as-Zahra wal Hasan wal Husain wa sahabi Rasulillah ajmain wa alihi wa ta'ala ثم يرسل المهاجر محمد بن سلمان بن مقدم محمد علي الشاه وكان بن زلل حبيب عبد الله بن ابي المهدى ثم الى ارواح روحه مربي رحينا بن مسلم بن علي الهند ثم الى مربي رحينا بهجره بن مسلم ثم الى ارواح الوالدين ورواه المسلمين اجمعين الله يتسل برحمه والمغفرة والجنة بحضور احتمالنا ولكم المسلمين خاتمة إن المنى الأمر بعد بتأدل والرسول معروف أفيا بنا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقل بين استغفر الله من جميع سيئات لنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب حتى ندخل مع طه وآله في صفوف Oh
وما برك مثله إنسانا
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا مدعوك بالنور ربي الله يا مجدوب قبل يولد صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا مدعوك بالنور ربي الله يا منسوبي قبل يولد وسهلا بالبر الله يا من زكى واصطفى وبالهوى صار حسبي الله هذه المنازل ربي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق بالنور ربي الله يا منسوبي قبل يولد ما حسب لي النور دليل الله هذا الربايك بأحد وقد أذرت بجهل الله يا ريح الأحباب جبريل صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق بالنور ربي الله يا منسوبي قبل يولد يا من تمام الجبل الله قد جمع ريح المحبة من لم يجد مثل محبة الله فليس له قد به صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق بالنور ربي الله يا منسوبي قبل يولد قلبي معلق معه الله بأرضه وسماه وليس رجل معهم عرج به بالأولين صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق بالنور ربي الله يا منسوبي قبل يولد قبلي وقلبي بحفظ الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينا لنا تبيانا. أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إنسانا. وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتصبحون ونبشر أخبارهم بالمصطفى علم بذلك رتبة ومكانا. وإن جاء غير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام والشافعي ومشبهي علاقة لا توانا. حتى هنا ترفع الساعة توكل يسمع لقولك نجم فخرك معنا. والحمد لله جل بيده والأولاد على الجنانا. وأكرم الخلق على الله لنا فلقد حباك الله منه أعنانا. ولسوف يؤتيك فترجن به وإنك أسرعنا طاولنا. بالله كرزك واسم محمد كما تزيع للقلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز بأمل عن علم من ما شاءه قد كان. عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. قد كان يقول نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسرور عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده إبراهيم من شانه قد اعتلى عن في ذلك شانا. وقد نزول المصطفى حتى ترى في سلسلة أسره عدنانا. فهناك واعلم بربه الأسماء لكان من أبيه عوانا. وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأكل النسوانا. وبها أطلب من رب السماء الصلاة والهم والأحزان. ورأت كما قد جامع المسجد أن المهيمن شرف الأكوان. من نور من في بطنها فاستبشرت وبدا المقال فأطلعت بدوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقي وزن نفسي وزنة نفسي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فواكمين للمشفع هانا. وبين فجر أبرزت شمس الهدى تظهر الحبيب الرحمن وقصانا.
الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى سبق الأوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نورا من ساد الورى وزكت أناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى آل فلك السيادة سددا صلى عليه مسلما مولهما آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى أما بعد أيها المحترمون para habaib, para masyayikh,
para kiai, segenap ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah curahkan kepada kita. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, menyebut nama Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, hingga kepada mereka orang-orang yang meniti di jalan mereka sampai datangnya akhir zaman. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada kita. Di antara wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak kala baginda Rasul kemudian berkata, "Adibu auladakum ala thalathi hisal." Ajarkan anak-anak kalian tentang 3 perkara. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan yang pertama, hubbu nabiyyikum. Cintailah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tak kala kita berkumpul bersama bersalawat kepada baginda Rasul, tetap kita yakini bahawa sesungguhnya ajaran baginda Rasul akan tegak hingga datangnya akhir masa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika seseorang bertanya apa yang membuat kita pantas untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjawab, sehingga kita tahu persis bahwa cinta kita hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati ini hanya diarahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum kita wujud, jauh sebelum kita ada, baginda Rasulullah orang yang merindukan kita. Jauh sebelum kita ada, baginda Rasulullah yang berdoa untuk kita. Jauh sebelum kita ada, baginda Rasulullah yang menganggap kita sebagai saudara. Suatu ketika duduklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Sungguh aku sangat merindukan saudara." Berkata para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara ya Rasulullah?" "Bukan, kalian adalah sahabat. Mereka yang merupakan saudaraku, yang aku rindukan adalah orang yang datang setelah kalian. Mereka datang setelah kalian beriman kepada ajaranku, dan mereka juga beriman kepadaku dan beriman kepada ajaranku walaupun mereka tidak pernah melihatku," kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menganggap kita sebagai saudara. Atau di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alangkah rindunya aku kepada para kekasihku." Beberapa riwayat yang ditunjukkan di dalam hadis menyebutkan kita sebagai kekasihnya, sebagai saudaranya, dan sebagai orang yang betul-betul dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh sebelum kita ada. Sebelum kita ada, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah merindukan kita. Jauh sebelum kita ada, baginda Rasul sudah menganggap kita sebagai saudaranya. Lalu pantaskah kita kemudian meletakkan kecintaan kita kepada selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan baginda Rasul pernah berkata di dalam sebuah sabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Selamat kepada orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Semua sahabat kemudian tersenyum atas apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan bagi mereka orang yang melihatku dan beriman kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bangga dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul, tiba-tiba baginda Rasul berkata lagi, "Tuba, tuba, 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 tuba liman amana bi
wa lam yarah. Akan tetapi kesenangan, kesejahteraan dan keagungan yang akan Allah berikan kepada mereka yang beriman kepadaku walaupun tak pernah melihatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan 3 hal yang disebut oleh baginda Rasul tuba adalah apa-apa yang kita dapatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kala kita berada di muka bumi ini. Lalu tuba yang kedua kata para ulama adalah kelak tak kala di barzah kita akan mendapatkan kesenangan dan kesejahteraan di dalam barzah. Dan yang ketiga kata para ulama, kesejahteraan dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan tak kala kita nantinya menuju kepada Allah di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Janji bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hal yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada baginda Rasul walaupun mereka tidak melihat. Tak kala kita ada di muka bumi ini, Allah khususkan peribadatan kepada baginda Rasul yang mana dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkalafkan kepada diri, mewajibkan kepada dirinya untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikat. Ini sebuah ibadah yang ada. Ibadah yang ditujukan kepada manusia, ibadah yang ditujukan kepada baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita mendapatkan keagungan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita disandarkan kepada baginda Rasul sebagai umat, maka kita kemudian mendapatkan kemuliaan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi mereka yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di muka ini, di muka bumi ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang setelah baginda Rasul yang bersalawat, mereka mendapatkan kesejahteraan, mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba yang kedua kata para ulama adalah kesejahteraan, kebahagiaan yang nantinya didapatkan oleh mereka orang yang beriman kepada baginda Rasul dan tidak melihat baginda Rasul. Apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita tahu di dalam kalimat talqin, kalau ada seorang jenazah yang meninggal maka kemudian kita mentalqinkan. Talqin di dalamnya ada sebuah pertanyaan dari malaikat tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para malaikat? Kata 2 malaikat ini ketika bertanya kepada orang yang telah meninggal, "Ma taqulu fi dzaka ar-rajul?" Kepada laki-laki. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki? Alladzi ba'atha fikum, yang telah diutus kepada wa fil khalqi ajmain, dan kepada seluruh manusia. Jika engkau mampu menjawab nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika disambung mudah oleh untuk mengucapkan nama baginda Rasul, jika Allah mudahkan dan Allah gampangkan kepadamu, maka ia adalah merupakan kebahagiaan tak kala engkau berada di dalam barzahnya Allah Subhanahu wa taala, engkau dibebaskan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala tak kala menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya lagi adalah tuba yang ketiga yang akan didapatkan oleh setiap mereka orang-orang yang benar-benar mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Syafaatul uzma yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, wailul liman lam yara, celaka orang yang tidak melihat. Kata baginda Rasul, tunggulah aku di tiga tempat. Yang pertama di siratal mustaqim, yang kedua di mizan, dan yang terakhir adalah di telaga atau haud. Jika kau tidak mendapatkan baginda Rasul di 3 tempat ini, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang celaka yang tidak akan pernah mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tetapi jika kau mendapati baginda Rasul di 3 tempat ini, maka ini adalah tuba yang ketiga, kesejahteraan yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga, dan kegembiraan yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang-orang setelah para sahabat yang beriman kepada baginda Rasul dan tidak pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab melihat dari sekian banyak perjalanan baginda Rasul ketika kita di dunia, ketika kita nantinya di barzah sampai nantinya kita kembali kepada Allah di mahsyar, baginda Rasul adalah orang yang luar biasa yang memberikan perhatian kepada kita, maka pantas kemudian kita meletakkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana tak ada naungan selain naungan Allah, Allah memberikan naungan tadi kepada mereka orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana tidak satu pun orang berbicara kecuali baginda Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
hari di mana tak ada para nabi yang mampu memberikan syafaat kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari itu baginda Rasul manusia yang paling dicari oleh setiap orang dan akan memberikan syafaatnya kepada orang yang beriman kepada baginda Rasul walaupun tidak melihatnya dan di dalam hatinya terdapat walaupun sekecil apapun di dalam hatinya kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah baginda Rasul untuk mendapatkan kecintaan kepada kita. Di dalam hadis tadi disebutkan hadiku auladakum, ajari anak-anak kalian, bukan orang yang sudah tua. Bukankah kalian dahulunya juga adalah anak-anak? Maka ketahui kalimat baginda Rasul SAW, hadiku auladakum, itu mengenai kita semuanya, dan ini adalah wasiat baginda Rasul SAW. Jika tidak kita pegang, maka ketahuilah mereka adalah orang yang celaka yang datang setelah baginda Rasul SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian wasiat baginda Rasul yang kedua, hubbu ahli bait, cintailah keluargaku, kata baginda Rasul SAW. Di dalam sebuah tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Zamakhsyari, ketika turun sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa." Ketika turun surat ini, maka disampaikan oleh baginda Rasul bahwa surat ini telah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beberapa orang kafir Quraisy yang tidak menyukai baginda Rasul SAW hendak melakukan perjalanan ke negeri Syam. Negeri Syam itu pada zaman sekarang ada beberapa daerah. Tahu negeri Syam? Di mana? Negeri Syam itu pada saat ini Syria atau Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Ini semuanya adalah negara-negara Syam di zaman dulu, berbatasan dengan Turki, kemudian masuk ke negeri Rom atau Romawi, perbatasan dengan Islam. Orang-orang kafir Quraisy yang akan melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk perdagangan mereka, salah satunya adalah menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Ia adalah Utbah bin Abi Lahab, salah satu putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ketika mendengar tentang wan najmi idza hawa wa ma sahibukum wa ma hawa di dalam ayat Al-Qur'an tadi, maka ia datang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah," abahnya namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Mau tahu kalau enggak masukkan. Datang kepada Abu Lahab. Kemudian dia berkata, "Wahai ayahku, izinkan aku untuk menyakiti Muhammad." Ini menantu baginda Rasul SAW yang menikahi salah satu putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah. Maka diizinkan oleh abahnya. Ketika ia datang kepada baginda Rasul SAW, maka ia datang kemudian berkata, "Ya Muhammad, aku adalah orang yang tak percaya kepada wan najmi idza hawa." Aku tidak percaya kepada apa yang turun. Aku adalah orang yang berpaling dari apa yang telah turun kepada wahai Muhammad. Dicaci maki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul, jika ia dicaci, belum pernah sedikit pun baginda Rasul ini merasa tersakit. Kenapa? Karena pada diri baginda Rasul terdapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang syafaat itu nantinya hanya khusus kepada baginda Rasul. Coba kita lihat bagaimana Nabi Allah Nuh tak akan disakiti oleh umat. Ketika ia disakiti oleh umatnya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tadar fil ardi, wala tadar minal kafirin fil ardi dayyara." Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Semuanya tenggelam dan semuanya mati. Tak kala Nabi Allah Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dibinasakan. Tetapi tidak dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu, tak kala baginda Rasul menuju negeri Taif dan dilempari batu oleh orang satu kampung di negeri Taif, sampai di dalam riwayat disebutkan ihtadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Ihtadaba kaki baginda Rasul sampai berpacarkan darah karena dilempari oleh orang Taif. Di dalam maulidnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hafidhullah, beliau berkata, "Malakul jibali ata qala biku." Malaikat gunung datang kepada baginda Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, akan aku angkat gunung ini dan aku hujamkan kepada penduduk Taif yang telah menyakiti."
Faqala tidak kata bagi Rasul dan tadi bukan akan tetapi aku berharap nanti keturunan mereka itu kemudian beriman kepada risalah yang aku bawa. Begitulah bagi Rasul jika disakiti tentang diri. Belum pernah bagi Rasul membalas. Tiba-tiba Utbah bin Abi Lahab ini menarik tangan Sayyidah Ruqayyah, kemudian melemparkan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utalak putri di depan mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitabnya Zamakhsyari Al-Kashaf menyebutkan fattafala ila wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meludah pada wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul jika disakiti tentang dirinya tidak akan pernah membalas. Akan tetapi ketika Sayyidah Ruqayyah yang disakiti, baginda Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma thalib alaihi kalban ilal, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kirimkan satu dari anjing sehingga yang memporak-porandakan dari Utbah bin Abi Lahab. Baginda Rasul belum pernah berdoa. Tetapi ketika yang disakiti adalah Sayyidah Ruqayyah, ketika yang disakiti adalah keluarganya, ketika yang disakiti adalah darah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik ya Allah. Ketika mendengar doa ini, Sayyidina Abu Talib adalah ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu ia berkata, ma aghnaka ya ibna akhi, sungguh akan menimpa kepadamu min da'watihi, dari doa yang ia panjatkan, kata Sayyidina Abu Talib. Itu sebab keyakinan Sayyidina Abu Talib kepada baginda Rasul sebenarnya adalah keyakinan yang mutlak. Hampir di dalam 29 kitab dituliskan tentang bahwa sesungguhnya Sayyidina Abu Talib adalah seorang mukmin Quraisy. Ini bukan tempat membahas tentang Sayyidina Abu Talib. Mungkin di waktu-waktu yang lain Allah memberikan kesempatan sehingga kita bisa berbicara tentang Sayyidina Abu Talib dan keimanannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar doa itu, Sayyidina Abu Talib berkata, ma aghnaka ya ibna akhi, sungguh akan menimpa kepadamu apa-apa yang telah didoakan oleh Muhammad kepadamu, putra saudara. Keimanan Sayyidina Abu Talib kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat salah satu kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaid al-Ahlan di dalam kitabnya Aslan Mawtalib bin Najati bin Abdul Talib tentang berimannya Sayyidina Abu Talib kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pulang Utbah bin Abi Lahab kepada ayahnya Abi Lahab dan menyampaikan bahwa ia telah didoakan oleh Muhammad. Mendengar doa itu, Abu Lahab ketakutan. Percaya dia bahwa baginda Rasul jika berdoa tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia membayar beberapa pasukan untuk menjaga putranya tadi. Berjalanlah mereka menuju negeri Syam dengan pengawalan yang ketat dan sampai di sebuah daerah namanya Dir. Di Dir ada seorang pendeta yang kemudian berkata kepada mereka, berhati-hatilah jika kalian menginap dan membuat tenda di tempat ini, karena banyak binatang buasnya, kata pendeta. Semakin gemetar dan seolah-olah Allah hendak menunjukkan kebenaran dari doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Dir, mereka kemudian mendirikan tenda. Saat itulah kemudian dibuatlah sebuah pengawalan khusus. Utbah diletakkan di tengah, kemudian dibuat parit, sebuah lubang yang mengelilingi agar tidak ada binatang buas yang mengganggu. Selain itu kemudian dikelilingi oleh pasukan-pasukan yang dibayar khusus oleh Allah agar tidak ada yang bisa mengganggu. Malam itu seekor singa yang entah dari mana datang tiba-tiba datang dan mencium semua orang yang tidur dan tidak mengganggu yang lain, seolah-olah paham yang mana yang dimaksudkan dengan tugasnya, yakni yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang naik pesawat itu masuk ke bandara, kita harus di-scan, Pak. Nah, singa ini nge-scan satu-satu sampai kepada Utbah. Ketika sampai di Utbah, dirusaklah hampir seluruh tubuhnya, tak lagi dikenal sebagaimana doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Rasul. Setelah kejadian itu, banyak orang berbicara tentang hal itu. Turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Zamakhsyari di dalam Al-Qur'an
tentang ayat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meminta balasan kecuali kecintaan kepada keluarga. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ini ayat yang turun sebab kejadian tadi. Itu sebab baginda Rasul mengatakan yang kedua, hendaklah engkau cintai keluarga. Karena baginda Rasul tidak meminta balasan apa-apa kepada kita kecuali kecintaan kepada keluarga. Kemudian yang terakhir kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul Quran." Cintailah Al-Quran. Pahami Al-Quran sehingga kalian memahami betul bahwa sesungguhnya tak ada pijakan kita selain Al-Quranul Karim, satu-satunya dari Allah mukjizat baginda Rasul yang akan tersisa sampai tiba waktunya, tak kala Al-Quran telah hilang. Dalam riwayat disebutkan telah hilang tulisan Al-Quran. Ulama menyebutkan tak lagi ada manusia yang membaca Al-Quran dan tak ada lagi manusia yang akan mengenal Al-Quran di zamannya. Jika ketiga-tiganya telah hilang, kecintaan kepada baginda Rasul telah hilang, kecintaan kepada keluarga telah hilang, Al-Quran telah hilang, inilah zaman yang terakhir di mana mereka adalah orang-orang celaka yang akan melihat dan menyaksikan bagaimana runtuhnya bumi ini dan keimanan mereka tak lagi berguna di saat itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kecintaan kepada baginda Rasul haruslah kita buat. Kecintaan kepada keluarga baginda Rasul adalah batu tangga kita untuk mendapatkan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana engkau akan mengetahui tentang kecintaan kepada baginda Rasul dan keluarganya, engkau akan dapati itu di dalam Al-Qur'an. Jika ketiganya telah tiada, maka ketahuilah tak akan ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada lagi kasih sayang Allah karena baginda Rasul telah tiada di antara kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka peganglah 3 wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai ditinggalkan. Baca Al-Quran jangan cuma di waktu Ramadan. Tergebuk Al-Quran. Dibaca gerak setahun sekali. Berbicara macam, bukan hanya membaca, tetapi belajarlah tentang tafsirnya, kenali tentang Al-Quran, sehingga yang kau tahu wasiat apa saja yang ada di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kau buka Al-Quran dari awal hingga akhir, kau akan mendapatkan cerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memperkenalkan kita kepada baginda Rasul, Al-Quran mengenalkan kita kepada keluarga baginda Rasul, dan Al-Quran mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau pahami benar tentang 3 perkara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang diwasiatkan oleh baginda Rasul, maka selamanya kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang hendak saya sampaikan, namun waktunya mungkin tidak munasib, tidak pas pada lain waktu, lain kesempatan. Insyaallah kita akan berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mengambil hati kita kepada baginda Rasul, kepada keluarganya, dan juga kepada Al-Quran. Dan ketiganya adalah perkara yang nantinya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi saksi dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apa yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari beberapa kitab, dan ini adalah wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد نشرت من عهد من وصفه تهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون سنانا لكن حب الكسائر كالعالم في صروة ربنا وهدانا فإن بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا
الفاتحة.